गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं।
ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उमया दिव्यसुमङ्गलविग्रहया लिङ्गितवामाङ्गविभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय ऋषिवरमानसहंस चराचर जनन स्थितिलय कारण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् अन्तःकरणविशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो न हि भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय जय कैलासनिवास प्रमथ गणाधीश भूसुरार्चित भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् जनुतक जङ्किणु जनुतक्किटतक शब्दैर्नटसि महानट भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् धर्मस्थापन दक्ष द्रक्ष गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय चितां चिरं प्रदेहि विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् भगवन् भर्गभयापह भूतपते भूतिभूषिताङ्ग विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्
गर्वहरण विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं ते तव चरणयुगम् शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय सत्यं ज्ञानम् प्रक्षालयात्मादो प्रक्षालयामि ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयातु नैवेद्यं प्रति गृह्यतां धूपदीपनैवेद्यानन्तरम् एकं द्वीं त्रीणि चत्वारि पञ्चये अग्निदेवतायै स्वाहा अग्निदेवतायै स्वाहा अग्निदेवतायै इदं नमः इदं स्वाहा అన్నప్పుడు నెయ్యి వేస్తూ ఉండాలి ఇదం అన్నప్పుడు ఇదం వేస్తూ ఉండాలమ్మా ఓం గం గణపతయే నమః అనాలి ఓం గం గణపతయే నమః ఓం గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమస్రువస్తమం ప్రతి మంత్రము 11 సార్లు చెప్పి మనం హవనం చేయడం జరుగుతుంది శ్రద్ధగా ఏ మంత్రానికి ఆ మంత్రం ఏం చెప్తే అది ఓం గం గణపతయే నమః అనుకుంటూ చేయండి నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్తే అది చెప్పుకుంటా ఓం గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమస్రువస్తమం ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदशादनं स्वाहा महागणाधिपतया इदं नमः వరుణి ఇక్కడ వేస్తే మీరు అది అక్కడ వేస్తే అగ్ని అనేది ఎక్కువ వస్తుంది దాంతో రాకపోతే దీంతో పడండి వీణాముపమస్రువస్తమం ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदशादनं स्वाहा महागणाधिपतया इदं नमः गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रुवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदशादनं स्वाहा महागणाधिपतया इदं नमः गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रुवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सूर्य हवनाञ्च कारयेत् सूर्यज्ञानं प्रवक्ष्यामि सकल ఆత్మ పీడోప ప్రశాంతయే మన ఆత్మ పరిశుద్ధంగా ఉండాలి అంటే సూర్యగ్రహ భగవానుడి యొక్క అనుగ్రహం మన పట్ల ఉండాలి ఆయన ఒక అనుగ్రహం మన పట్ల ఉండి మన ఆత్మ పరిశుద్ధంగా ఉండేటట్టుగా చూడమని కోరుకుంటూ ఆ మంత్రం చెప్పి 3 సార్లు హవనం చేయడం జరుగుతుంది సూర్యారిష్టేతు సంప్రాప్తే సూర్య హవనాం చకారయేత్ సూర్య ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సకల ఆత్మ పీడోప ప్రశాంతే సూర్యగ్రహాయై స్వాహా सूर्यग्रहायै इदं नमः सूर्यारिष्टेतु संप्राप्ते सूर्यहवनां चकारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि सकल आत्मपीडोपप्रशान्तयेत् सूर्यग्रहायै स्वाहा सूर्यग्रहायै इदं नमः सूर्यारिष्टेतु संप्राप्ते सूर्यहवनां चकारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि सकल आत्मपीडोपप्रशान्तयेत् सूर्यग्रहायै स्वाहा सूर्यग्रहायै इदं नमः सूर्यारिष्टेतु संप्राप्ते सूर्यहवनां चकारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि सकल आत्मपीडोपप्रशान्तयेत् सूर्यग्रहायै स्वाहा सूर्यग्रहायै इदं नमः अनालि जप कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्व पापज्ञं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं ओम ह्रं ह्रीं ह्रौं सूर्यायै स्वाहा सूर्यायै इदं नमः ओम ह्रं ह्रीं ह्रौं सूर्यायै स्वाहा सूर्यायै इदं नमः ओम ह्रं ह्रीं ह्रौं सूर्यायै स्वाहा सूर्यायै इदं नमः दिवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापज्ञं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं स्वाहा सूर्यग्रहायै इदं नमः दिवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापज्ञं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सूर्यग्रहायै स्वाहा सूर्यग्रहायै इदं नमः ॐ ह्रं ह्रीं ह्रौं सूर्यायै स्वाहा सूर्य हरिन्द्राचूर्णं समर्पयामि ఒక ప్రమిస్తాను అన్నింటిలో నాకు ఇస్తే నేను అక్కడ పెడతాను हरिन्द्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि गन्धान्धारयामि अक्षतां समर्पयामि नानाविधपरिमलपत्र पुष्प
పుష్పాని పూజయామి నమస్కరోమి అనాలి. చంద్ర అరిష్టేతు సంప్రాప్తే చంద్ర హవనాంచ కారయేత్ చంద్రధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సకల మనః పీడోప ప్రశాంతయేత్. మన ఆత్మ ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉన్నా సరే మన మనసు అనేది ప్రశాంతంగా ఎలాంటి చికాకులు లేకుండా ఉండాలి అని అంటే చంద్రగ్రహ భగవానుడి యొక్క అనుగ్రహం మన పట్ల ఉండాలి. ఆయన ఒక అనుగ్రహం మన పట్ల ఉండాలని కోరుకుంటూ ఆయనను ఆవాహన చేసి స్థాపన చేసి ఆ మంత్రంతోని హవనం చేయడం జరుగుతుంది. చంద్రారిష్టేతు సంప్రాప్తే చంద్రావనాన్ చకార ఏతత్ చంద్రధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సకల మనః పీడోప ప్రశాంతే చంద్రగ్రహాయై స్వాహా. చంద్రగ్రహాయై ఇదం నమః. చంద్రారిష్టేతు సంప్రాప్తే చంద్రావనాన్ చకారయేత్ చంద్రధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సకల మనః పీడోప ప్రశాంతయే త్వం చంద్రగ్రహాయై స్వాహా. చంద్రగ్రహాయై నమో నమః. చంద్రుని యొక్క బీజ మంత్రంతో చేయడం జరుగుతుంది. ఓం సోమాయ నమః. శ్రాం శ్రీం శ్రౌ సం చంద్రమసే స్వాహం సంభవం నమామి శశినం సోమం చంద్రోర్మకుటభూషణం చంద్రగ్రహాయై స్వాహా. చంద్రగ్రహాయై ఇదము నమః. ఓం కామేశ్వరాయ నమః. ఓం కామేశ్వరాయ స్వాహా. ఓం కామేశ్వర్యై ఇదం నమః. కోరికలు తీర్చేదానికి మనము చంద్రగ్రహముడికి నమస్కారం చేసుకుంటూ ఆ మంత్రం చెప్పి చేస్తున్నాం అన్నమాట. కామేశ్వరాయై స్వాహా. కామేశ్వర్యై ఇదం నమః అనాలి. భాగమాలిన్యై స్వాహా. భగమాలిన్యై ఇదం నమః. శ్రేయస్సు కొరకు మనము చంద్రుడిని సంపన్నం చేసుకుంటున్నాం ఆ మంత్రం చెప్పి. భాగమాలిన్యై స్వాహా. భగమాలిన్యై ఇదం నమః. భగమాలిన్యై స్వాహా. భగమాలిన్యై ఇదం నమః. భగమాలిన్యై స్వాహా. భగమాలిన్యై ఇదం నమః. భగమాలిన్యై స్వాహా. భగమాలిన్యై ఇదం నమః అనాలి. నిత్యక్లిన్నాయై స్వాహా. నిత్యేశ్వర్యై ఇదం నమః. వజ్రాన్ని పిడుగులాంటి వారికి వజ్రదేవునికి ఆ చంద్రగ్రహమునికి మనం నమస్కారం చేసుకుంటూ చేయడం జరుగుతుంది. అవనము వజ్రేశ్వరాయై స్వాహా. వజ్రేశ్వర్యై ఇదం నమః. వజ్రేశ్వరాయై స్వాహా. వజ్రేశ్వర్యై ఇదం నమః. వజ్రేశ్వరాయై స్వాహా. వజ్రేశ్వర్యై ఇదం నమః. మూర్తై స్వాహా. దత్యై ఇదం నమః. ఓం త్వరితాయై ఇదం నమః. ఓం త్వరితాయై స్వాహా. ఓం త్వరితాయై ఇదం నమః. ఓం త్వరితాయై స్వాహా. త్వరితాయై ఇదం నమః అనాలి. ఓం కులసు మదరాయై స్వాహా. ఓం కులసుమర్ధై ఇదం నమః. ఓం కులసుమదరాయై స్వాహా. ఓం కులసుమర్ధ్యై ఇదం నమః. ఓం కులసుమదరాయై స్వాహా. ఓం కులసుముత్పరై ఇదం నమః. ఓం కులసుముద్యాయై ఇదం నమః. సద్గుణవంతుడు గౌరవనీయుడు మరియు మనోహరుడైన ఆ చంద్రగ్రహానికి నమస్కారం చేసుకుంటూ అప్పుడు చెప్పి కులసుమదరాయై స్వాహా. కులసుమద్రై ఇదం నమః. ఓం కులసుమదరాయై స్వాహా. కులసుమద్రై స్వాహా. కుజగ్రహాయై ఇదం నమః. కుజారిష్టేతు సంప్రాప్తే కుజావనాన్ చకారయేత్ కుజధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సకల రోగపీడోప ప్రశాంతే కుజగ్రహాయై స్వాహా. కుజగ్రహాయై ఇదం నమః. కుజారిష్టేతు సంప్రాప్తే కుజావనాన్ చకారయేత్ కుజధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సకల రోగపీడోప ప్రశాంతే కుజగ్రహాయై స్వాహా. కుజగ్రహాయై ఇదం నమః. కుజారిష్టేతు సంప్రాప్తే కుజావనాన్ చకారయేత్ కుజధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సకల రోగపీడోప ప్రశాంతే కుజగ్రహాయై స్వాహా. కుజగ్రహాయై ఇదం నమః. కుజారిష్టేతు సంప్రాప్తే కుజావనాన్ చకారయేత్ కుజధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సకల రోగపీడోప ప్రశాంతే కుజగ్రహాయై స్వాహా. కుజగ్రహాయై ఇదం నమః. కుజారిష్టేతు సంప్రాప్తే కుజావనాన్ చకారయేత్ కుజధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సకల రోగపీడోప ప్రశాంతే కుజగ్రహాయై స్వాహా. కుజగ్రహాయై ఇదం నమః. కుజారిష్టేతు సంప్రాప్తే కుజావనాన్ చకారయేత్ కుజధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సకల రోగపీడోప ప్రశాంతే కుజగ్రహాయై స్వాహా. కుజగ్రహాయై ఇదం నమః. కుజారిష్టేతు
సంప్రాప్తే కులవనాం చకారయేత పునఃధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సకల రోగ పీడోపశాంతే కులగ్రాహి స్వాహా కులగ్రాహి ఇదం నమః మననితరణి గర్భ సంభూతం విద్యుత్కాంతి సమప్రభం కుమారం శక్తిహస్తం త్వం మంగళం ప్రణమామ్యహం ఓం హ్రూం శ్రీం మంగళాయ స్వాహా మంగళాయ ఇదం నమః ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాంతి సమప్రభం కుమారం శక్తిహస్తం త్వం మంగళం ప్రణమామ్యహం ఓం హ్రూం శ్రీం మంగళాయ స్వాహా మంగళాయ ఇదం నమః ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాంతి సమప్రభం కుమారం శక్తిహస్తం త్వం మంగళం ప్రణమామ్యహం ఓం హ్రూం శ్రీం మంగళాయ స్వాహా మంగళాయ ఇదం నమః ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాంతి సమప్రభం కుమారం శక్తిహస్తం త్వం మంగళం ప్రణమామ్యహం ఓం హ్రూం శ్రీం శ్రీములాయ స్వాహా బుధాయ ఇదం నమః ఐం 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 శ్రీములాయ స్వాహా బుధాయ ఇదం నమః సకల బుద్ధి దోష నివారణమస్తు బుధగ్రహ భగవాన్ దేవతాత్యంత అనుగ్రహస్తు తదాస్తు. ఇప్పుడు మనకు సవ్యమైన బుద్ధి ఉంటేనే సవ్యమైన ఆలోచనలు వస్తాయి. ఆ మనం ఏ పని చేసినా సరైన ఆలోచనతోని మనకు శాశ్వతమైన విజయము దక్కుతుంది. అలాంటిది మన బుద్ధి బాలేకుంటే మన ఆలోచన విధానం కూడా బాగుంటుంది. కాబట్టి మనం ఏ పని చేసినా విజయం దక్కినా అది తాత్కాలికంగానే మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ భగవానుని మనకు మంచి బుద్ధిని ప్రసాదించి సంప్రాప్తే గురు భవనాంచ కారయేత్ గురుజ్ఞానం ప్రవక్ష్యామి సకల పుత్ర పీడోప ప్రశాంతయే. మన పుత్రుల వల్ల వచ్చే ఏదైనా దోషాలు కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు మనం ఒక ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటాం లేదంటే ఒక వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటాం. అందులో మనం ఉన్న స్థాయి కంటే ఉన్నతస్తులు కట్టాలి అని అన్నా, ఒక వివాహం జరగాలి అన్నా, ఒక సంతానం కలగాలి అని అన్నా మనకు గురుబలం అనేది అత్యంత ముఖ్యమైనది అన్నమాట. కాబట్టి ఆ గురుగ్రహ భగవానుడి యొక్క అనుగ్రహ కృపా కటాక్షాలు మన పైన ఉండి మన గురుగ్రహాయ ఇదం నమః గురువారిష్టేతు సంప్రాప్తే గురునాం చకారయేత్ గురుజ్ఞానం ప్రవక్ష్యామి సకల ఆత్మపీడో ప్రశాంత గురుగ్రహాయ స్వాహా గురుగ్రహాయ ఇదం నమః గురువారిష్టేతు సంప్రాప్తే గురుహవనాం చకారయేత్ గురుజ్ఞానం ప్రవక్ష్యామి సకల పుత్ర పీడోప ప్రశాంత గురుగ్రహాయ స్వాహా గురుగ్రహాయ ఇదం నమః గురువారిష్టేతు సంప్రాప్తే గురుహవనాం చకారయేత్ గురుజ్ఞానం ప్రవక్ష్యామి శ్రీ గురుగ్రహ భగవాన్ దేవతాయై నమో నమః. అక్షతాన్ సమర్పయామి. అక్కడ ఒక అక్షరం వేసి లక్ష్మీ దేవత స్థిర నివాస కటాక్ష సిద్ధిరస్తు తదాస్తు. దోష నివారణమస్తు పత్ని దోష నివారణమస్తు. శుక్రగ్రహ భగవాన్ దేవత అత్యంత అనుకూల్యత ఫల సిద్ధిరస్తు తదాస్తు. అనాలి సాంఘం సాయుధం స్వశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం శనిగ్రహ దేవత ఆగేచ్చ శనిగ్రహ భగవాన్ దేవతాం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి హరిద్రాచూర్ణం సమర్పయామి కుంకుమవిలేపనం సమర్పయామి గంధాన్ ధారయామి అక్షతాన్ సమర్పయామి నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాణి పూజయామి నమస్కరోమి. నమో నమః నవగ్రహ దేవతాయై స్వాహా నవగ్రహ దేవతాయై నమో నమః ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చతుర్శుక్రస్య నిత్యచారాయ కేతవే నమో నమః నవగ్రహ దేవతాయై స్వాహా నవగ్రహ దేవతాయై నమో నమః ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చతుర్శుక్రస్య నిత్యచారాయ కేతవే నమో నమః స్వాహా నవగ్రహ దేవతాయై నమః. సకల నవగ్రహ దోష నివారణమస్తు. నవగ్రహ భగవాన్ దేవత అత్యంత అనుకూల్యత ఫలసిద్ధిరస్తు తదాస్తు. అనాలి ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వసమానయ స్వాహా లక్ష్మీ గణపతయ ఇదం నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వసమానయ స్వాహా లక్ష్మీ గణపతయ ఇదం నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వసమానయ స్వాహా హి సమంతాత్ త్వం వాక్మయత్వం చిన్మయః త్వం ఆనందమయం బ్రహ్మమయత్వం త్వం ఆనందమయం బ్రహ్మమయత్వం త్వం సచ్చిదానందాద్వితీయోసి త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వం జ్ఞానమయోసి విజ్ఞానమయోసి
सर्वं जगदिदं तत्त्वोऽधिजायते सर्वं जगदिदं तत्त्वसस्तिः त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं अवस्थत्रयातीतः त्वं मूलाधारा स्थितिनोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्म त्वं विष्णुत्वं रुद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमानस्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् सदनन्तरं नित्युद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवताम् ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिर्प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमख्यं शरधारिणीं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणमूषिकध्वजं रक्तं लम्बोदरं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकल्पितं देवं जगत्कारकमच्युतम् आविर्भूयञ्जीयो स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो प्रमदपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय विघ्नविनाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। श्री महागणाधिपति भगवान देवता लक्ष्मी गणपति भगवान देवता गकार गणपति भगवान देवता संपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष सिद्धिरस्तु तदास्तु लक्ष्मी देवतायै नमो नमः। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती हीनामा विप्रियवतो सहस्रस्येरुषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स्वभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं भूतामृतत्वस्यैषादः यदन्येनातिरोहतिः महालक्ष्मी देवतात्यन्त अनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु तदास्तु। ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उभया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय।
తెలిపిన పుణ్య ఫలములే మనకు దొరుకునంట శ్రీ సత్యనారాయణుని వ్రతము కురారమ్మా మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా ఏ శుభమైనా ఏ ఇంటనైనా కొలిచే దైవం నీవేగా ఏ శుభమైనా ఏ ఇంటనైనా కొలిచే దైవం నీవేగా అన్నవరములో వెలసెను స్వామి అందరి దైవముగా శ్రీ సత్యనారాయణుని వ్రతము కురారమ్మా మనసార స్వామిని భగవానికి జై సత్యనారాయణ భగవాన్ దేవతాయే నమో నమః పంచామృత స్నానం సమర్పయామి లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం కాశీభూత సమస్తదేవనితాం లోకైకరూపాం పురాం శ్రీమన్మందకటాక్షరద్వయోగమేంద్ర గంగాధరాంధ్రాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం శుద్ధలక్ష్మీం మోక్షలక్ష్మీం జయలక్ష్మీం సరస్వతీం విష్ణుసుకమలవాసిని కమలకోమల గర్భగౌరీ వందే సతతం మమ ఓం అయం ముహూర్తస్తు ప్రణోదేవి సరస్వతీ వాచే నిర్వాచిని వదేవి నామా విత్రియవతు సహస్రశీర్షా పురుషः సహస్రాక్ష సహస్రపాద్ స్వభూమిం విశ్వతో పంచామృత స్నానానంతరం శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి అయం ముహూర్తస్తు పంచామృత స్నానానంతరం శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి ఆసనం సమర్పయామి రత్నసింహాసనం సమర్పయామి పిఠకుమవిలేపనం సమర్పయామి గంధద్వారాధ్యక్షాం నిత్యపుష్టాం గరిశనేశ్వరీం సర్వభూతానాం ఏకతో పద్మయమే శ్రీగంధం సమర్పయామి కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి ఆసనం సమర్పయామి నమస్కరోమి అభివస్త్రాన్ ధారయామి నావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాణి పూజయామి అభివస్త్రాన్ ధారయామి వస్త్రేణాద్యోహతి పాద్యం సమర్పయామి ఏతావానస్య మహిమా దేవాః ఆసనం సమర్పయామి నమస్కరోమి అక్షితాన్ సమర్పయామి నమస్కరోమి ఓం కేశవాయ నమః పాదం పూజయామి ఓం గోవిందాయ నమః గురుకో పూజయామి ఓం ఇందిరాపదయే నమః జంగే పూజయామి ఓం అనగాయ నమః జానుని పూజయామి ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం పూజయామి విష్ణవస్తవసే నమః కటిం పూజయామి ఉచ్చిస్తాగిలమూలాయ నమః ఉదరం పూజయామి లక్ష్మీవత్సస్థలాయ నమః వక్షస్థలం పూజయామి శంఖచక్రసదాగార్గపాలాయ నమః బాహుం పూజయామి కాముకంఠాయ నమః కంఠం ఓం నారాయణాయ నమః ఓం నరాయ నమః ఓం సౌరయే నమః చక్రపాణాయ నమః జనార్దనాయ నమః వాసుదేవాయ నమః జగజ్యోనయో నమః వామనాయ నమః జ్ఞానపంజరాయ నమః శ్రీవల్లభాయ నమః జగన్నాథాయ నమః చతుర్మూర్తయే నమః వ్యోమకేశాయ నమః ఋషికేశాయ నమః శంకరాయ నమః గరుడధ్వజాయ నమః నరసింహాయ నమః మహాదేవాయ నమః స్వయంభువే నమః భువనేశ్వరాయ నమః శ్రీధరాయ నమః దేవకీపుత్రాయ నమః పార్థసారథివే నమః అచ్యుతాయ నమః శంఖపాలయే నమః పరజ్యోతిషే నమః ఆత్మజ్యోతిషే నమః ఓం అచంచలాయ నమః శ్రీవత్సాంకాయ నమః అఖిలధారాయ నమః సర్వాధారాయ నమః సర్వలోకపతింగమే నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః త్రికాలజ్ఞానాయ నమః త్రిదామ్నే నమః కరుణాకరాయ నమః సర్వజ్ఞాయ నమః సర్వగాయై నమః సర్వస్మై నమః సర్వేశాయ నమః సర్వసాక్షికాయ నమః భారవే నమః అవిద్యారాయ నమః కామదనాయ నమః కమలేక్షణాయ నమః అంశశత్రవే నమః ఆదర్శశత్రవే నమః కాక్షస్థాయ నమః గగవాహనాయ నమః నమః విష్ణవే నమః వషట్కారాయ నమః భూతభవ్య భవద్భవే నమః భూతకృతే నమః భూతభృతే నమః భావాయ నమః ఓం ఓం భావాయ నమః ఓం భూతాత్మనే నమః ఓం భూతభావనాయ నమః భూతాత్మనే నమః పరమాత్మనే నమః ముక్తానాం పరమగతే నమః
అవ్యయాయ నమః ఓం పురుషాయ నమః ఓం సాక్షినే నమః ఓం క్షేత్రజ్ఞాయ నమః ఓం అక్షరాయ నమః యోగాయ నమః యోగ వేదాన్నేత్రే నమః ఓం ప్రధాన పురుషేశ్వరాయ నమః నారసింహ వపుషే నమః ఓం శ్రీమతే నమః కేశవాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః సర్వస్మై నమః సర్వాయ నమః శివాయ నమః స్థానవే నమః భూతాదయ నమః ఓం నిదయేభ్యయాయ నమః సంభవాయ నమః భావనాయ నమః పద్యై నమః ఓం ప్రభవాయ నమః ఓం ప్రభవే నమః ఈశ్వరాయ నమః స్వయంభువే నమః శంభవే నమః ఆదిత్యాయ నమః పుష్కరాక్షాయ నమః మహాస్వానాయ నమః ఓం అనాదినిదానాయ నమః ఓం దత్రే నమః విదాత్రే నమః ధాతురుత్తమాయ నమః ఓం అప్రమేయాయ నమః ఋషికేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః అమరప్రభవే నమః విశ్వకర్మణే నమః మనవే నమః ద్రష్ట్రే నమః ఓం వసుమనసే నమః ఓం సత్యాయ నమః ఓం సమాత్మనే నమః ఓం సమితాయ నమః ఓం సమాయ నమః ఓం అమోఘాయ నమః ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః వృషాకర్మణే నమః వృషాకృతయే నమః రుద్రాయ నమః బాహుశిరసే నమః బభ్రవే నమః విశ్వయోనయో నమః శుచిశ్రవసే నమః అమృతాయ నమః శాశ్వతస్థానవే నమః వరారోహాయ నమః మహాతపసే నమః పదాయ నమః సర్వవిద్యాయ నమః విశ్వక్సేనాయ నమః జనార్దనాయ నమః వేదాయ నమః వేదవిదే నమః గ్రామణ్యే నమః శ్రీమతే నమః న్యాయాయ నమః నేత్రే నమః సమీరణాయ నమః సహస్రముఖే నమః విశ్వాత్మనే నమః సహస్రాక్షాయ నమః సహస్రపదే నమః ప్రవర్తనాయ నమః నివృత్తాత్మనే నమః ఓం సంవృత్తాయ నమః ఓం ఉత్తరాయ నమః వాగ్మినే నమః అజేంద్రాయ నమః వసుదాయ నమః విశ్వేష్టాయ నమః శ్రీకంఠినే నమః ఔషాయ నమః పురుషాయ నమః చోదజ్ఞే నమః తాయ నమః ధర్మాయ నమః ధర్మ విద్యుత్తమాయ నమః వైకుంఠాయ నమః పురుషాయ నమః ప్రాణాయ నమః ప్రాణాయాయ నమః ప్రాణదాయ నమః ప్రాణవాయువే నమః పృథ్వీ నమః ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః చతుర్జ్ఞాయ నమః వ్యాప్తాయ విక్రమాయ నమః దుర్లభాయ నమః దుర్గమాయ నమః దుర్గాయ నమః దుర్విక్రమాయ నమః దుర్వాసాయ నమః దురారిగ్నే నమః శుభాంగాయ నమః యోగసారాయ నమః గర్తాయ నమః మహాభూతాయ నమః మహానిదయే నమః కుముదాయ నమః కుందరాయ నమః భావనాయ నమః నిలాయ నమః అమృతాంశాయ నమః అమృతవశుభపుషే నమః సర్వజ్ఞాయ నమః సర్వతోముఖాయ నమః సులభాయ నమః సువ్రతాయ నమః సిద్ధాయ నమః శత్రుజితే నమః ఓం శత్రుతాపనాయ నమః భయకృతే నమః భయనాశనాయ నమః అనవే నమః కృతే నమః పురుషాయ నమః స్థూలాయ నమః గుణభృతే నమః నిర్గుణాయ నమః మహతే నమః అద్భుతాయ నమః మధుదాయ నమః స్వాస్థాయ నమః భద్రాంశాయ నమః వంశవర్ధనాయ నమః పరభృతే నమః ఖచ్చితాయ నమః యోగినే నమః యోగీశాయ నమః సర్వగంగాయ నమః అశ్రమాయ నమః శ్రవణాయ నమః శ్యామాయ నమః సుపర్ణాయ నమః వాయువాహనాయ నమః ధనుర్ధరాయ నమః ధనుర్వేదాయ నమః దండాయ నమః దమయిత్రే నమః రామాయ నమః అపరాజితే నమః సర్వశాస్త్రాయ నమః ఓం నియంత్రాయ నమః ఓం నియమాయ నమః యమాయ నమః సత్యవదే నమః ఆర్తికాయ నమః సత్యాయ నమః సత్యధర్మపరాయణాయ నమః అభిప్రాయ నమః ప్రియార్ఘాయ నమః అర్ఘాయ నమః ప్రియకృతే నమః ప్రీతివర్ధనాయ నమః విహాయ సగతే నమః జ్యోతిషే నమః సురుచయే నమః తద్బుద్ధే నమః విభవే నమః రవయే నమః విరోచనాయ నమః సూర్యాయ నమః సవిత్రే నమః కవిలోచనాయ నమః నీళ్ళు ఒకసారి చేసి ఆనంద కర్పూర దివ్య నీరాజన మంగళం సమర్పయామి దర్శయామి. जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय. పరమాధ్యాయ ప్రారంభః. పూర్వము ఒకనొకప్పుడు శౌనకాది మహామునులు అందరూ కలిసి నైమిష అనే అరణ్యంలోకి వెళుతూ ఉండాలన్నమాట. వారు అలా వెళుతూ ఉండగా వారికి శుక్ల వారు ఎదురుపడుతుంది.
సూత్రవారు ఎదురుపడగానే వీరందరూ కలిసి సూత్రవారిని ఇలా అడుగుతారు అనమాట. ఏ వ్రతము చేస్తే, ఏ తపస్సు చేస్తే మనం కోరుకున్న కోరికలు సిద్ధిస్తాయో అలాంటి వ్రతం కానీ అలాంటి తపస్సు కానీ ఏదైనా ఉంటే మాకు అనుగ్రహించండి అని కోరడం జరుగుతుంది. దానికి సూత్రవారు ఇలా సమాధానం చెప్తారు. ఆ జగద్రక్షక గురించి ఇలా అంటారు అనమాట. ఓ జగద్రక్షక, భూలోకంలో మానవులు చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు. వీరికి కష్టాలు ఎలా తొలగిపోతాయి, వీరికి కష్టాలు తొలగిపోవడానికి ఏదైనా ఉపాయము ఉంటే నాకు అనుగ్రహించండి అని కోరడం జరుగుతుంది. దానికి ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తారనమాట. ఏమని చెప్తారు అని అంటే, నారద మహాముని నువ్వు చక్కటి లోకహితారమైన ప్రశ్న అడిగితివి. దీనికి ఒక వ్రతము కలదు, దాని పేరే సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము. ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించిన వారు ఊహాలోకంలో సకల ఐశ్వర్యాలు పొందిన వారే సకల మోక్షాన్ని కూడా పొందవచ్చు అని చెప్తారనమాట. ఆ వ్రతం ఎలా ఆచరించాలో కూడా ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తారు. ఈ వ్రతాన్ని పౌర్ణమి తిథియందు కానీ, ఏకాదశి నాడు కానీ, కార్తీక మాసంలో కానీ, మాఘమాసంలో కానీ ఏదో ఒక శుభమును చేసి ఆ స్వామివారి మండపాన్ని అలంకరణ చేసుకుని అష్టాది నవగ్రహ దిక్పాదులకు అందరినీ ఆవాహన చేసి శ్రీ మహాగణాధిపతి పూజ చేసి కలశారాధన చేసి స్వామివారి కథ పూర్తిగా విని స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు గ్రహించి నూతన ప్రస్తావం ధరించి స్వామివారికి ఇష్టమైన నైవేద్యాలు అన్ని స్వామివారికి సమర్పించి ఆ తీర్థ ప్రసాదాలు గ్రహించి అక్షింతలు శిరస్సుపై ధరించినచో ఆ స్వామివారి అనుగ్రహ కృపాకటాక్షలు పొందిన వారై సకల దారిద్ర్యాల నుంచి విముక్తి పొందిన వారై సకల పాపాల నుంచి విముక్తి పొంది సకల సుఖాలు అనుభవించి జీవితకాలంతా కూడా సంతోషంగా తమ జీవనాన్ని సాగించి కలియుగమునందు మన ఇష్టకామ్యార్థాలు అంటే మన కోరికలు, మన విషెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి నెరవేరాలి అంటే మిక్కిలి సులభమైన మార్గం ఏమైనా ఉంది అంటే సత్యనారాయణ స్వామి ఆచరించడము అని చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. స్వామివారు బోలో శ్రీ సత్యనారాయణ భగవానికి ప్రథమాధ్యాయ సంపూర్ణ నానావిధ పత్రపుష్పాన్ని సమర్పయామి, అక్షితాన్ని సమర్పయామి. హరి ఫల నైవేద్యం ప్రతిగృహ్యతాం. మదనాయ స్వాహ మధ్యే మధ్యే పానీయమస్తౌ ప్రక్షాళయ పాదౌ ప్రక్షాళయామి. ఓం భూర్భువః దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. నైవేద్యం ప్రతిగృహ్యతాం. ధూపదీప నైవేద్యానం సమానంద దివ్యంగార్జనమంగళం సమర్పయామి. ఆనందనిరాజనమంగళం సమర్పయామి. సహస్రశీర్షా పురుషः సహస్రపాశో భూతం విశ్వతో దుర్వార్పురిప్రభువాంగో పురుషైవేదం సర్వవ్యభూతం యజవవ్యభూతాం తత్స్వేత్వానః ఆనందదివ్యనిరాజనమంగళం సమర్పయామి దర్శయామి. జై బోలో సత్యనారాయణ భగవాన్ की जय. द्वितीयाध्याय प्रारंभः. బోలో శ్రీ సత్యనారాయణ భగవాన్ की जय. ఓ మునిశ్రేష్ఠులారా, పూర్వము ఈ వ్రతాన్ని ఎవరెవరిచే ఆచరింపబడినంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతడు అన్న వస్త్రాలకు కూడా లేక దారిద్ర్యం అనుభవిస్తూ ఇల్లు తిరిగి భిక్ష తలచి తన జీవనాన్ని సాగించాల్సిన పరిస్థితి కలగొస్తుంది. ఆ దేవదేవుడు ఆ విష్ణుమూర్తి బ్రాహ్మణ ప్రియుడుగా ఉన్న తాను కూడా ఒక బుద్ధ బ్రాహ్మణుడి వేషం ధరించి ఈ వేద బ్రాహ్మణుడి వద్ద వచ్చి ఇలా అడుగుతారన్నమాట. పోయి బ్రాహ్మణుడా, నువ్వు వేద పండితుడవు, నువ్వు ఇలా దారిద్ర్యం అనుభవిస్తూ తిరుగుతున్నావేమిటి అని అడగడం జరుగుతుంది. దానికి ఆ వేద బ్రాహ్మణుడు, ప్రభు, నేను మిక్కిలి దరిద్రులను భిక్షాటన చే నా జీవనాన్ని సాగిస్తూ ఉన్నాను. నా దారిద్ర్యం పోవటానికి ఏదైనా ఉపాయం ఉన్నా నాకు అనుగ్రహించండి అని కోరడం జరుగుతుంది. దానికి ఆ బుద్ధ బ్రాహ్మణుడి వేషంలో ఉన్న వేషధారుడైన శ్రీ మహావిష్ణువు ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తారు. ఈ బ్రాహ్మణుడా, శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారు శ్రీహరి అవతారం ఎత్తి ఉన్నారు. ఆ సత్యదేవుని సేవించినచో నీ కష్టాలన్నీ తగ్గిపోతాయి. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని ఆచరించమని ఆ విధంగా చెప్పి బుద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఆ వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలో కూడా చెప్పి స్వామివారు కలిసి అదృష్టమై వెళ్ళిపోతారన్నమాట. అది విన్న ఈ పేద బ్రాహ్మణుడు రేపు నేను ఖచ్చితంగా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించగలను అని తన మనసులో సంకల్పం చేసుకుని ఆ రాత్రి ఉత్సాహంతో ఎలాగో అలాగా నిద్ర పట్టకున్న కాలం గడిచేసి తెల్లవారుజామునే తన కాలకృత్యాలన్నీ నెరవేర్చుకుని తన రోజు చేసే పని ఏదైతే ఉందో విశాఖలో ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాను చేసుకుని తన రోజు చేసే పని ఏదైతే విశాఖలో ఉందో దానికి ఆ రోజు తనకు రెట్టింపుగా ద్రవ్యము లభిస్తుంది. దాని చేతను సంతోషించి బంధువులను మిత్రులను తీసుకుని భక్తిశ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాడు.
వలన ఆ విధంగా ప్రతి మాసంలో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని బ్రాహ్మణుడు ఆచరించడం వలన మహదేశ్వర్యవంతుడై సకల పాపాల నుంచి విముక్తి పొందిన వాడై అంత్యానికి మోక్షాన్ని కూడా పొందుతాడు. ఈ వ్రతం ఆచరించిన వారు ఆ బ్రాహ్మణుని వలనే సకల దుఃఖాల నుండి విముక్తి పొందిన వారై సుఖముగా ఉంటారన్నమాట. ఓ మురులారా, ఆ విధంగా ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు నారద మహామునికి ఏ విషయం అయితే చెప్పారో అదంతా కూడా మీకు వివరించారు అని మునులకు సూర్యుల వారు చెప్తారన్నమాట. మరలా ముగ్గురు కలిసి ఇలా అడుగుతారు, ఓ మహాత్మ, ఆ బ్రాహ్మణుని వల్ల విని ఇంకా ఎవరెవరు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించారో అది కూడా నాకు సవివరంగా తెలియజేయండి అని కోరడం జరుగుతుంది. సూర్యుల వారు ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తారు, ఓ మునులారా, ఈ వ్రతం ఎవరెవరిచే చేయబడిందో చెప్తాను, శ్రద్ధగా వినండి అని చెప్పి ఒకప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండగా కట్టెల కావిడి వీధిలో నుంచి కట్టెల ముక్కుని జీవించిన వాడు ఒకడు వచ్చి అక్కడ జరుగుతుందంతా చూసి బ్రాహ్మణుని ఇలా అడుగుతాడనమాట, ఓ మహాత్మ, మీరు చేస్తున్న వ్రతం ఏమిటి? ఈ వ్రతం చేస్తే ఏమి ఫలితం దక్కుతుంది? దయతో ఆ విషయాన్నంతా కూడా మాకు సవివరంగా తెలియచేయండి అని కోరడం జరుగుతుంది. ఓయి, ఇది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము. ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించిన వారికి సకల కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి, సకల ఐశ్వర్యాలు కూడా కలుగుతాయి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ విధంగా చెప్పగా కట్టెలము వాడు చాలా సంతోషపడి దాహము తీసుకొని ప్రసాదము గ్రహించి భోజనము చేసి పిమ్మట తమ ఇంటికి తాము బయలుదేరి వెళ్తాడనమాట. కట్టెలము వాడు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేయడానికి నిశ్చయించుకుంటాడు. కట్టెల కావిడి భుజంపై పెట్టుకొని, ఈ రోజు పుల్లనమ్మగా వచ్చిన ధనం నేను వేచించి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాను అని తన మనసులో సంకల్పం చేసుకొని కట్టెలమ్మడానికి బయలుదేరుతాడు. అయితే ఆ రోజు తను ఏం చేస్తాడు అని అంటే, ధనవంతులు ఉన్న వీధిలోకి వెళ్తాడు కాబట్టి తనకి రెట్టింపుగా ధనము వస్తుంది. దానికి అతను సంతోషపడి అరటి పండ్లు, పాలు, నెయ్యి, గోధుమ నూక, చక్కెర మొదలగు సామాగ్రి అంతా ఇల్లు చేరుతాడు. తదనంతరం బంధుమిత్రులందరినీ కూడా ఆహ్వానించుకుంటాడు. సంతోషంతో ఆనందంతో వ్రతాన్ని పూర్తి చేస్తాడు. ఆ వ్రతం యొక్క ప్రభావం వలన, స్వామివారి అనుగ్రహం వలన అతను ధనమును పొందుతాడు, పుత్రులను పొందుతాడు, పుత్రికలను పొందుతాడు. సంతోషాన్ని కూడా పొంది జీవితకాలం అంతా సకల సుఖాలు అనుభవించి చివరికి స్వర్గలోక ప్రాప్తిని కూడా పొందడం జరుగుతుంది. ద్వితీయాధ్యాయ సంపూర్ణ. బోలో శ్రీ సత్యనారాయణ భగవానికి జై. నానావిధ పరిమళవత్ర పుష్పాన్ని పూజయామి. నమస్కారం. సమర్పయామి. యస్తో వృక్షాలయాత్మో వృక్షాలయామి. లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగరామేశ్వరీ సమర్పయామి. సత్యనారాయణ భగవానుకి మారేడు చెట్టు కింద గుల్లవారు తమ బంధుమిత్రులందరికీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారనమాట. అలా ఆచరిస్తూ ఉండగా రాజుగారు వేట పూర్తి చేసుకుని తిరిగి వెళుతూ ఆ వ్రతాన్ని చూసి కూడా ఆగకుండా తన రాజపూటకు వెళ్ళిపోతారనమాట. అయితే వీళ్ళు ఈ వ్రతం కొన్ని రోజు మనం ఇంత సంతోషంగా ఇంత ఆనందంగా ఉండగలుగుతున్నాము అంటే దీనంతటికీ కారణం రాజుగారు కాబట్టి ప్రప్రథమంగా మొదటిగా రాజుగారికి ఆ తీర్థప్రసాదాలు ఇచ్చి తర్వాత మనం స్వీకరిద్దాము అని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి రాజమందిరానికి బయలుదేరి వెళ్తారు. రాజమందిరానికి వెళ్ళి రాజుగారిని చూసి ఇలా చెప్తారనమాట, ఓ రాజా, మేము ఇలా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని ఆచరించడం జరిగింది. ప్రప్రథమంగా మీకు తీర్థప్రసాదాలు ఇచ్చి తర్వాత మేము స్వీకరిస్తాము అని వచ్చున్నాము. తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించండి అని రాజుగారిని కోరడం జరుగుతుంది. రాజుగారు ఒక చులకన భావంతో, మీరు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఆచరించడం ఏమిటి, ఆ తీర్థప్రసాదాలు మీరు తెచ్చిస్తే నేను గ్రహించడం ఏమిటి అని చులకన భావంతో దాన్ని తిరస్కరిస్తారనమాట. అలా తిరస్కరించాక కొన్ని రోజులకు రాజుగారి నూరుగురు పుత్రులు కూడా చనిపోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. తర్వాత రాజ్యంలో కూడా అకాల వర్షాలతోని పంట నష్టం జరుగుతుంది. అతివృష్టి అనావృష్టి అన్న చిత్రంగా ఉంటుంది. రాజ్యంలోని ప్రజలు కూడా ఏదో ఒక బాధతో ఏదో ఒక కష్టాలతో వారు సతమతం అవుతూ ఉంటారన్నమాట. దారిద్ర్యం అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా ఇలా జరుగుతుండగా రాజుగారు ఒకరోజు మనం కూడా ఏదైనా జరుగుతూ ఉంటే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని ఒంటరిగా కూర్చొని ఆలోచిస్తాం కదా, అలానే రాజుగారు కూడా ఒకరోజు రాత్రి తన మందిరంలో ఎవరూ లేని సమయంలో
ఆలోచించుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని ఆలోచించగా రాజుగారికి ఏమని తోస్తున్నాయా అంటే పిల్లవారు అందరూ కలిసి తమ బంధుమిత్రులతో ఆనందంతో రథం చేసుకుని నాకు తీర్థ ప్రసాదాలు తెచ్చిస్తే దాన్ని నేను తిరస్కరించాను కాబట్టి ఇలా జరుగుతుంది కాబోలు అని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి సూర్యోదయమైన వెంటనే ఆ రాజ్యంలో ఎన్ని కుటుంబాలు అయితే ఉన్నాయో అన్ని కుటుంబాలతో కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరింపచేస్తారు. అనేక అన్నదానాలు కూడా చేస్తారు. దీనికి ఆ ఒక వ్రతం ప్రభావం వలన స్వామివారి అనుగ్రహ కృపాకటాక్షాల వలన కొన్ని రోజులకు మరలా పూర్వ వైభవం రానే వస్తుందన్నమాట. ఆ రాజ్యంలో సకాలానికి వర్షాలు పడతాయి, పంటలు కూడా సవ్యంగా పడతాయి. రాజ్యంలోని ప్రజలు కూడా వారి దుఃఖాల నుంచి విముక్తి వారికి సకల సుఖాలతోనే ఐశ్వర్యవంతుని జీవనాన్ని సాగిస్తూ ఉంటారు. రాజుగారి ధనాగారంలో కూడా ధనం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ పంచమాధ్యాయాల వల్ల మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏమిటి అని అంటే మనము మానవులము కనుక మనము ఏదో ఒక పని చేసుకుంటూ ఇంకా మనం ఎంత ఎదగాలి అనే ఆలోచనతోనే ఉంటుంటాం అన్నమాట. దైవ చింతనలో లేకుండా మన జీవనాన్ని గడిపేస్తూ ఉంటాం. ఈ దైవ చింతనలో ఉండడం వల్ల లాభం ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇరువురు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి మీ కుటుంబ సభ్యులు మీరు మోక్షాన్ని పొందింది కాకుండా కూడా మీ బంధుమిత్రులందరికీ కూడా ఆ మోక్షాన్ని ప్రసాదించిన వారు అయ్యారన్నమాట. ఈ మోక్షాన్ని ప్రసాదించడం లేకపోతే మోక్షాన్ని పొందడం వల్ల జరిగే లాభం ఏమిటి అని అంటే మనము ధనము ఇంత కాకపోతే ఎంతైనా సంపాదించుకోవచ్చు. ఎందుకనంటే దానికి ఒక చివరి అధ్యాయం అనేది లేదు. ఎంత సంపాదించినా ఇంకా సంపాదించాలి అనే విధంగానే మానవులందరం వెళ్తూ ఉంటాం. కాబట్టి కాకుంటే ఏంటి అని అంటే దైవచింతన చేస్తే మనకు అత్యంత ప్రాముఖ్యంగా దొరికేది ఏమిటయ్యానంటే సంతోషము ఇంకా ప్రశాంతత అనేది మన జీవనంలో చాలా ముఖ్యమైనవి అనమాట. ఈ రెండు పొందాలి అని అంటే మనం కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరాలి అని అంటే ఏదన్నా ఏ పని తలపెట్టినా సరే ఏ ఆటంకాలు జరగకుండా సవ్యంగా ఆ పని జరగాలి అనన్నా ఈ యొక్క స్వామివారి దైవ చింతనలో మనం కొద్దిసేపు అయినా గడపడం చాలా మంచిది అనమాట. కాబట్టి మనము కూడా ఈ దైవ చింతనలో స్వామివారి దైవ చింతనలో గడిపి ఆ స్వామివారి కృపాకటాక్షాలు పొంది మనతో పాటు అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో తమ జీవనాన్ని సాగించాలని కోరుకుంటూ అందరూ ఒకసారి అనాలి లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. జై శ్రీమన్నారాయణ జై జై శ్రీమన్నారాయణ. నమస్కరోమి. प्रक्षालयामि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् नैवेद्यं प्रतीकोऽयताम् आनन्ददिव्यनीराजनमङ्गलं समर्पयामि सहस्रस्येरुषा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रभात् स्वभूमिं विश्वतो कृत्वात्यरिष्टदशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वशेषानः आनन्ददिव्यनीराजनमङ्गलं समर्पयामि दर्शयामि. నారాయణుని సేవకురాయమ మనసార స్వామిని గురించి భారతులీరమ్మ. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురాయమ్మ మనసార స్వామిని గురించి భారతులీరమ్మ. నోచిన వారికి నోచిన వరము చూసిన వారికి చూసిన ఫలము శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురాయమ్మ మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మ. స్వామిని పూజించే చేతులట తన కథ వింటే ఎవరికైనా జన్మ ధరించునట. శ్రీ సత్యనారాయణని హారతులీరమ్మ. ఏ వేరైనా ఏ శుభమైనా కొలిచే దైవం దైవం. అర్చన చేద్దామా మనసు అర్పణ చేద్దామా స్వామికి మదిలోనే కరుణు జోడించి శ్రీ చందనములరించి మంగళమనరే సుందర మంగళం కౌసలేంద్రాయ కమనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. మంగళాశాసన పరిమళాచార్య పురోగమై सर्वैश्च पूर्वै आचार्यै सत्कृतायास्तु मंगलम्. बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय. जय श्रीमन्नारायण जय जय श्रीमन्नारायण. आनंद दिव्य नीराजन मंगलम् समर्पयामि दर्शयामि. सेंडल
పుష్పాలు అందరికి ఇచ్చేసేయాలి. అందరి దగ్గర పువ్వు ఉంది కదా, ప్రదక్షిణ చేసుకోవాలి. యాని కాని చ పాపాని జన్మ జన్మాంతర కృతాని చ తాని తాని చ ప్రదక్షంతి పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాం పాపాత్మాం పాపసంభవ త్రాహి మాం కృపయాన్ దేవ శరణాగత వత్సల అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్యభావేన అనాలి. రక్ష రక్ష జనార్దన సమస్త రాజోపచార భక్తోపచార మంత్రోపచార తంత్రోపచార సర్వోపచార షోడశోప ఉపచార పూజాం సమర్పయామి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దన యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే. అన్నపుష్పం సమర్పయామి. జై శ్రీమన్నారాయణ, జై జై శ్రీమన్నారాయణ. నమస్కారం. కొలిచి హారతులీరమ్మా అర్చన చేద్దామా, మనసు అర్పణ చేద్దామా, స్వామికి ఎదలోనే కోవెల కడదామా. అర్చన చేద్దామా, మనసు అర్పణ చేద్దామా, స్వామికి ఎదలోనే కోవెల కడదామా. 10 కాలాలు పసుపు కుంకుమలు ఇమ్మని వేడుదమా. శ్రీ సత్యనారాయణుని వ్రతము పురారమ్మా. మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా. సిరి సంపదలు సౌభాగ్యములు వ్రతమును సేయగా పొందెదము. సిరి సంపదలు సౌభాగ్యములు వ్రతమును సేయగా పొందెదము. రత్నగిరి పైన కొలువు తీరిన రమానాథుడంట. శ్రీ సత్యనారాయణుని వ్రతము కురారమ్మా. మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా. तस्मै ब्रह्म च आयुष्कीर्तिं प्रजां दतुः. शतमानं भवति शतायुः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति. धनं धान्यं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः. वंशाभिवृद्धिरस्तु गोत्राभिवृद्धिरस्तु इष्टकाम्यार्थफलसिद्धिरस्तु. लक्ष्मी देवता स्थिर निवास कटाक्ष सिद्धिरस्तु. सकल दोष निवारणमस्तु. इष्ट देवता अत्यंत अनुकूलता फलसिद्धिरस्तु. पंडित देवसेन समेत सुब्रह्मण्येश्वर भगवान देवता अत्यंत अनुकूलता फलसिद्धिरस्तु. शीघ्र कल्याण राक्षसिद्धिरस्तु. నారాయణుని వ్రతము పురారమ్మా. మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా.
శ్రీ సత్యనారాయణుని వ్రతము పురారమ్మా మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా నోచిన వారికి వరములనిచ్చి పన్నగ శయన పావన చరణ పాహి ముకుంద దివి తారక ప్రణవ స్వరూపం హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం వర్ణించగ ఎవ్వరి వశము అన్నవరం వైభవము హరిహరి అనగా హరించును జన్మార్జిత పాపములు పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష శ్రీ సత్యదేవా పన్నగ శయన పావన చరణ పాహి ముకుంద రత్నగిరియే పావనమాయను సత్యదేవుడే అడుగిడగా పంపా తీరమే మురిసిపోయెను పద్మనాభుడే కొలువుండా సిరుల తల్లియే చెంతను నిలువ శిఖరమంతయు శోభిల్లే భువిని జనులు భాగ్యముందగ దివ్య వ్రతమును బోధించే లీలామానుష రూపము నీవే శ్రీ సత్యనారాయణ శ్రీకర శుభచరణ కాలకంఠుడు కాలుడు సైతం కొలువు తీరిన క్షేత్రమిదే నారదాదులు దివ్యమునులు చేరి కొలిచెడి సన్నిధి అయి పాంచజన్యం పూరించితివి ధర్మరక్షణ చేసితివే ధనుర్బాణముల చేటబూని దుష్ట శిక్షణ చేసితివే వామన వరాహ లక్ష్మీ నృసింహ రూపములు నీవే రమణుడవు నీ